India and their solution. Every problem has solution. But we try to find out the solution at the time of problem create in our life. So as like personal life, our country also face important problems. What types of problems are there in our country? So first point is unemployment problem. Second one is discrimination between people, I mean gender discrimination, caste discrimination, and regional inequalities. So then after we try to learn about corruption. Then another one is communalism. Are the important points that we discuss in this chapter. Terrorism and strategy. Another one is corporate strategies are reduced from our text. So we try to discuss about these important points. First one is we see what is the introduction of this chapter. Remember, India faced numerous number of internal problems and also external problems. In our country, there is a number of internal problems and also external problems. Remember, so since from the 1947 AD, since after attain independence, after getting independence, so these problems have been, after Indian independence, these problems, some of the problem is given below. These problems have to manage through the efficient administration. How we solve our problem? How we solve our problem? Through the efficient administration plus support of citizens. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ is needed to our economic, to our democratic government. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಹೌ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ರೂ ಎಫಿಸಿಯಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ and through by the supports of citizens of the country. Through the support of citizens of our country is needed for the democratic government of our country. Yelli in at central level nalli, state level and local level nalli, all these problems are solved through efficient administration, good supports of citizens is needed to our democratic governance in at central, in at state and in at local. Now let's we try to ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? Now let's we try to see the problems. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? Now let's we try to see the problems faced by our country. ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ.
Now we try to discuss or see what are the problems faced by our country. So, is it our duty? Idu namma kartavya. It is our duty to know what problems are faced by our country. It's our primary duty. It's our duty. So we need to know some of the solution to that. Not only understanding the problems, we are ready to find out. ಏನಿಂದ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ. ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? We can't only find out problems. We also ready to find the solution. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. Then most of the problems are made by, created by. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ, among the problems or some of the problems are human made. ಮಾನವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು? ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? And some of the problems are created by the natural emergencies. National emergencies. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ some of the problems were created in our country. ಅದೇ ನೀವು ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Some of the problems are created by human made and some of the problems were national emergencies. Hence, ego no. Whatever it may be, the need to find, there is a need to find, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನನ್ನ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೀಸನಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು we try to find out reasonable ರೇಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ we try to find out the solution. The solution is to be found through the. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತದ ಮುಖಾಂತರ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ? ಬರೀ ಬೇರೆ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ತರ ಹೆಂಗ್ ಸೊಪ್ಪೆ ಹಾಕೋದಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ 20 ಏನಿ ಯಾವ ನೀವು ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ on the basis of good administration plus social reformation. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ how we try to find out solution to problems of our country by good administration and by social reformation and by fast and efficient judiciary. ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. How we try to find out the solution? First one is good administration, reformation, fast and efficient. Then finally, the solution needs to be backed by the people's support. Any solution, whatever may be the solution, is find out by the government, but the people support is very necessary. Now we try. What are the problems in our country? First problem is unemployment. ನಿರುದ್ಯೋಗ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ ನಾವು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎರಡೂ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಎರಡೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೀವವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾದ ದೇವರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇನೆ. ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವರು, ಆ ದೇವರುಗಳು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ unemployment. What is the meaning of unemployment? One more question. What is the meaning of unemployment? Unemployment means a situation, ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, a person does not find work in accordance to his capacity and qualification is called unemployment. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನ, to get employment opportunity in accordance to his qualification and his capacity, that is called as unemployment. A person does not find work in accordance to his capacity and qualification is called unemployment. Clear? Yes, sir. One more question. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ in accordance to his capacity and qualification. That situation is called as ಬರದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬರದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ is not really, India has a huge, so India is one of the second largest country. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. China is at first place. We are in second place according to 2011 census report. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ? ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. wherever huge population is there, automatically unemployment. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಕಂಟ್ರಿ which has huge populations, that country also face the problems of unemployment. Usually the population and improve technology, use population and improve technology is considered two reasons for the unemployment. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಕೊಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಒನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು. ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇರೋವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 7-8 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೋಡನ್ನ ಕಡೂರು ಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಲೇಬರರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋದು ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು ಟಾರ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಎರಡು ರೀಸನ್ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ unemployment in our country? Huge population and improved technology. ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. 100 ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಜಿನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ huge population and improved technology were the two reasons for the unemployment. So ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ತಲೆಕೆಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ರೈಟ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಓವರ್. ಎಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ತೆಗೆ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇದನ್ನು ಪಡಿಬಿಡ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್
ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೀದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಚೀಲ ರಾಗಿನೋ ಜೋಳನೋ ಭತ್ತನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 ಚೀಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು 1 ಚೀಲ ಅರ್ಧ ಚೀಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ shortage of natural resources. Another one is over dependency on agriculture. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 acres of land is there. So 5 to 8 members is there in the family. So one person doing the work in field. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 or 4 people just ಲಿವಿಂಗ್ ದೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 4-5 ಜನ ಇದ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್. ಓವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಲಂಬನೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? Over dependency on agriculture is also one of the important reason for unemployment. Then another one is ruined cottage industry. Ruined, ಹಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ನೇಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಾಪೆ ಎಣಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ಲೋಕಲ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ರಿಯೂನ್ಡ್, ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. Then another one is lack of skill based education. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು SLC ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ PUC ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೆ SLC ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ JOC ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್, JOC. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. SLC ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ JOC ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್, ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಿರೋದು. ನೋಡಿ, MA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಚ್ಚಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ SLC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು JOC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಕಿಲ್ 1 year 2 years 2 ವರ್ಷ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು PU. ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ತಲೆ ಬೇಡ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾಡ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೀವು ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ unemployment has become huge problem today by all these reasons. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ today unemployment becomes huge, ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ it became one of the huge problem because of all these problems. According to the census report of 2011, 2011 every 10 years census report ಆಗುತ್ತೆ.
once in 10 years. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. Once in 10 years, census report is going on in our country. According to 2011 census report, so in India, so totally the poverty rate, ಬಡತನದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ? Poverty rate of India is 21.9% of population who is below poverty line. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 21 ಜನ ಅತಿ ಬಡತನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಡು ಬಡತನ. 100 ಜನಕ್ಕೆ 21 ಜನ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ, 21.9. ಹಾಗಾಗಿ 21 ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 21.9% of population is below poverty. This indicate ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? The growing problems of unemployment. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಪ್ಪ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 10,000 ಬರ್ತದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಗೆ 10,000 ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ನಾವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಬರೆ, ಬಾಡಿಗೆ, ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ why there is a 21.9% of poverty line is there? Because of growing unemployment. So in order to solve the poverty related, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, in order to solve the poverty related matters, both central government and state government, ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಆಗ ಯಾಕಾದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ try to various measures, both central and state government undertake various measures to generate employment. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, both central government and state government always try to generate employment opportunity to people. Agade, what are the measures undertaken to solve the problems? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ? What is the measure undertaken by the government to solve the unemployment problem? Remember, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ improve the skill level of the job seekers. ಯಾರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, seekers ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು. Improve the skill level job seekers to that they can be better access to employment. ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ITI ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ JOC ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದ JOC ಸೇರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೋ ಅಂತ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು. ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬೇಡ ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ $250 $300 $500 ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ 1000 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಗಳು ಆಗಿ ಏನು ನೋಡಿ. Point number 1, what are the solutions for the removal of unemployment? Point number 1, improve the improve the skill level of the job seeker. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಲೋನ್. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತೀರಾ, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟಿವಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಲೋನ್, ಬರೀ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಲೋನ್ ನ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡೈಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸಿಡೈ ಮೀನ್ಸ್ 1 lakh rupees ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 1 lakh rupees ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕೇವಲ 70,000 rupees ಅನ್ನು ನೀವು ರೀಪೇ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ. 1 lakh rupees ನಾವು ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವು ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ loans and subsidy to enable people. ಏನಕ್ಕೆ? to ensure self employment. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ. ಅದು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿಗಳು. ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಂತ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. Okay, we are all standing self-employment. We produce so many goods. That type of goods is not competitive. ನೋಡಿ, ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್. Unable to compete with goods created by global. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. The products created by self-employment was unable to compete with the goods created by global.
ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದನ್ನ, ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂತಾರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಎಂತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್, ಯಾರು ಬುಟ್ಟಿ ಬಳಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೆಕಾನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಪೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಚಾಪೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಚಿನ ಮರ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀರಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಓದುವಾಗ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಅವಾಗ ಬೀದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಕೇರಿಗೆ, ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಟ್, ಇಡೀ ಈ ಮೂಲೆಗೂ ಆ ಮೂಲೆಗೂ. ಮನೇಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ, ಅವಾಗಿಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್ ಸೊಳ್ಳೆ. ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೊಲಗಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಜಾನ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ವೆಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅವ್ರು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದ್ಕೊಟ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಚುಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಚುಚ್ಚಬಾರ್ದ, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ was unable to compete with the goods created by globalization. That is also leads to another important unemployment. Remember, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ the solution to inculcate, the solution to inculcate ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕೌಶಲ್ಯ, ಜಾಣ್ಮೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಜಾಣ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು. ಟು ಅವರ್ ಪೀಪಲ್, ನಮ್ಮ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. We try to inculcate ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಆಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕಾಂಪೀಟ್. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್. ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಸಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ತಾತ್ಸಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಬೇಜಾನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಚೀನಾ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಿ,
ಜಪಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡಿ, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. Then finally, apart from this, every citizen of our country should try to encourage to indulge ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ indulge or the other employment by providing job oriental course. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಾವುದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ JOC ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್. SLC ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ? ಬಕೆಟ್. ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, 2 ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ 10 ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ. Is it possible? SLC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ನೀವೇ 4-5 ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ 4-5 ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಸೊ ಈಸ್ another measures to avoid unemployment problem. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ವೇಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್.